Wallahu la ilaha illahu ar-rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbiru al-khaliqul bari'ul الغفار القهار الوهاب الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير حفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البعيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي المحسن المبرئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم المجيد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الأخير الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجميع الغني المغني المانع الضر نافع النور الهادي البديع الباقي والوارث الرشيد الصبور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من شر فيروس كورونا. يا ربنا إن هذا الفيروس قد مس الناس في أكثر البلاد. اللهم فاصرفه عنا وعن مهدنا وعن بيوتنا وعن مساجدنا وعن أهلينا وعن أمهاتنا وآبائنا وإخوتنا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا وأزواجنا وذرارينا وأساتذنا وعلمائنا وحبائبنا وشيوخنا ومشايخنا وطلابنا وطالباتنا وجماعاتنا وأطبائنا وممرضينا وممرضاتنا وموظفينا وموظفاتنا ومساهمينا ومساهماتنا وبلادنا وكل بلاد المسلمين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان وزمان. فيا قاضي الحاجات اللهم احفظنا مما نخافه ونحذر، فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. رب لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. سلام على نوح في العالمين. سلام على نوح في العالمين. سلام على نوح في العالمين. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والقهط وجميع الأمراض وموت الفجأة والطاعون ما لا يكشف غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أنت ربي
لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal amwal wal barakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu yang di rumah dan anak sekalian yang ada di pondok, para santriwan santriwati yang saya sayangi, alhamdulillah, syukur kita senantiasa haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah, dan hari ini kita sudah memasuki
hari yang ke-28. Hari umroh? Hari yang ke-27. Tinggal 3 hari lagi lebaran ya. Hari yang ke Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 4. Insya Allah nanti malam yang ke-5 sholat tarawihnya. Jadi sisanya 25 hari insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kekuatan kita untuk maksimal beribadah di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah buat junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan umatnya untuk selalu melaksanakan dan menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan dan menjauhi semua larangan Allah. Di antara perintah Allah adalah perintah zakat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fikih zakat dan juga pengelolaan harta zakat. Karena memang biasanya di bulan Ramadan kita berlomba-lomba membayar zakat, termasuk zakat fitrah. Ya. Di kitab fikih sunnah silakan dibuka jilid 1 bab zakat halaman 235 kalau kitab yang lama. Dan yang baru halaman berapa? Bapak Ibu di rumah boleh buka terjemah fikih sunnah. Saya tidak tahu halaman berapa di terjemah. Halaman berapa? 231. Di buku yang lama, di kitab yang lama 235. Kitab yang baru 231 ya. 201. Halaman 201. Sebenarnya saya agak sulit melihatnya karena minusnya sudah menambah, sementara ini tulisannya kecil. Saya yang besar nggak ada. Jadi bab zakat. Nanti kalau saya salah baca, kalau ada yang titik 2, saya baca 1, titik 2, karena memang sudah berbayang di titik-titik. Kacamata harus diganti, bukan mata yang diganti, kacamatanya. Az-zakatu, zakat. Ta'rifuha, definisinya. Nah, sebelum masuk definisi, bahwa zakat adalah arkanun min arkanil Islam, salah satu rukun min arkanil Islam, rukun dari rukun Islam. Dan zakat adalah termasuk yang paling sering diulang-ulang dalam Al-Quran. Kalimat yang paling sering diulang-ulang dalam Al-Quranul Karim, zakat, infak. Ya. Definisi yang az-zakatu ismun lima yakhrujuhul insanu min haqqillahi ta'ala ilal fuqara'i. Satu nama yang dimana manusia mengeluarkannya min haqqillah, dari hak Allah. Jadi zakat itu hak Allah. Min haqqillahi ta'ala, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pelaksanaan ibadah zakat itu adalah hablum minallah. Lalu ujungnya apa? Ilal fuqara, untuk fakir miskin. Jadi peruntukannya hablum minan nas. Sehingga seorang yang meninggal dunia tidak boleh dibagi lebih dahulu harta warisnya sebelum dikeluarkan hutang piutangnya, termasuk hutang kepada Allah berupa zakat. Jadi kalau ada meninggal dunia, dari harta yang wajib dizakatin itu ada yang belum keluar zakatnya, sebelum diwaktu waris, maka keluarkan zakatnya terlebih dahulu. Karena memang kaidahnya sebelum bagi waris ya harus min ba'di wasiyati yusi biha audain, selesaikan wasiat yang diwasiatkan dan lunasi hutang-hutang. Termasuk hutang itu ada 2. Ya, dainullahi wa dainul insan. Hutang kepada Allah, hutang kepada manusia. Dainullah, hutang kepada Allah adalah az-zakat, di antara zakat. Kemudian apa? Nazar, yang dinazarkan kepada Allah, dan haji yang belum ditunaikan. Maka nanti badal hajikan pada orang yang sudah meninggal dunia tapi belum dihajikan, belum haji. Kalau dananya cukup, ya
Diberikan zakatnya dulu sebelum dibagi warisnya. Nah, setelah tunaikan semua, sisihkan untuk hajinya, dibadalkan, kemudian sisihkan untuk zakat yang harus dikeluarkan, dan kemudian wasiatnya baru sisa dari harta tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai ketentuan Allah dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan ayat 176. Jadi hak Allah, zakat hak Allah. Karena itu dia menjadi wajib. Wasumiyat zakatun, dan dinamakan zakat lima yakunu fiha min roja'il barakah, karena diharapkan darinya dalam zakat itu mengharapkan barokah. Jadi zakat mengandung mana barokah. Barokah apa? Barokah tidak mesti berupa materi. Barokah bisa kebahagiaan. Selain juga materi yang berlimpah. Wa tazkiyatun nafs, wa tazkiyatin nafs, dan mensucikan jiwa. Ini zakat membuat orang bersih hati, bersih jiwanya. Hartanya barokah, jiwanya bersih. Wa tanmiyatuha bil khairat, dan tumbuhnya harta itu dalam kebaikan. Hartanya akan tumbuh dengan baik, tidak akan mengalami fluktuasi, tidak akan mengalami depresi, apalagi frustasi. Jadi banyak ya, dari sisi kalimat zakat itu mengandung makna barokah, mengandung makna mensucikan jiwa, mengandung makna tumbuh dan berkembangnya harta. Fa innaha, makasnya dia zakat itu ma'khuzatun, diambil minaz zakat, dari kata zakat. Kalimat az-zakat asal katanya az-zakat. Az-zakat itu bentuk masdar. Wa huwa, az-zakat itu artinya an-nama. An-nama tumbuh berkembang, at-taharah suci, wal barakah berkah. Jadi secara kalimat asal kata zakat yaitu zakat, az-zakat, artinya tumbuh, suci, berkah. Ya, TCB, TBC, tumbuh, berkah, suci. TBS, ya, tumbuh, berkah, dan suci, TBS. Saya biasa itu singkat-singkat begitu tuh kalau menghafal untuk ulangan cepat. TBS, tumbuh, berkah, suci. Jadi az-zakat di mana? An-nama, tumbuh, al-barakah, berkah, at-tahar, suci. Jadi jangan khawatir, orang yang berzakat itu akan an-nama, tumbuh, hartanya akan tumbuh, bertambah banyak. Inilah makna lain syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur pasti tambah. Allah pasti tambah. Kemudian toharah, suci. Jadi orang yang keluar zakat, sisa hartanya suci semuanya. Besarannya kecil sekali, hanya 1/40 alias 2,5%. Jadi 97,5% sisa itu suci. Mau dipakai apa saja, halalan thayyiban. Tapi yang dimaksud zakat ini dari harta halal, bukan harta haram, bukan hasil riba, bukan hasil korupsi. Ya. Harta suci yang kita cari dari jalan yang bersih, nah 2,5% keluarkan, maka sisanya sangat bersih. Tapi kalau yang 2,5% zakat itu tak dikeluarkan, maka 100% hartanya menjadi kotor. Jadi kalau dia tidak keluarin zakat, dia beli makanan, maka dia makan kotor. Dia tak keluarin zakat, dia beli baju lebaran, baju baru bersih kelihatannya, tapi itu baju kotor. Dia tak keluarin zakat, lalu dia belikan mobilnya indah, mengkilat, dan dia kelihatan bersih, tapi itu mobil kotoran, motor kotoran, rumah kotoran. Jelas? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan. Nah, kalau ada sedekah diawali perintah atau innama,
atau istisna la titik illa, maka sedekah bermakna zakat. Ini diawali dengan apa? Khudh ya. Khudh apanya? Ambillah, fi'il amar, maka sedekah bermakna zakat. Atau memang ketika pembicaraan Nabi mengenai zakat, Rasul menyebut dengan kalimat sedekah, maka tetap bermakna zakat. Dalam hadis misalnya Nabi sebut sedekah tapi maksudnya kewajiban, maka itu zakat. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka sedekah zakatnya. Tutahhiruhum, ya, engkau dengan mengambil zakat mereka itu tutahhiruhum, menjadikan suci mereka, suci harta mereka. Wa tuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka, biha, dengannya. Harta bersih, jiwa suci. Ya, orang yang berzakat itu bersih, hatinya bersih, ya, perbuatannya juga selalu yang baik-baik. Wahia ahadu arkanil Islam al-khamsah, dan zakat itu adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Ya. Wa qarinat bis shalah fi snatain wa thamanin ayatan, dan bergandeng dengan salat. Maksudnya perintah zakat ini bergandeng dengan sholat dalam 82 ayat. Fisnataini wa samanin ayat. Fisnatain 2 samanin 82 ayat. Jadi kalimat zakat dengan sholat digandeng sebanyak 82 kali dalam Al-Quran. Aqimus sholah wa atuz zakah wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Ya, wa yuqimu shalah wa yutuz zakah, dan kalimat sejenis terulang sebanyak 82 kali dalam Al-Quran. Makanya ini menjadi sangat penting, sebagaimana sholat pun sangat penting. Maka ibadah apa saja yang digandengkan dengan sholat, maka ibadah itu pasti sangat penting. Apalagi gandengannya sebanyak puluh-puluhan kali. Aqimu shalah wa atuz zakah. Artinya seorang tidak bisa memilih dari keduanya. Kedua-duanya bukan pilihan tapi kewajiban. Gak bisa orang memilih dia sholat tapi tidak zakat, atau dia zakat tapi tidak sholat, gak bisa. Siapa yang melakukan itu maka Islamnya gugur. Dia bukan muslim lagi. Ya. Jadi kalau orang tinggalkan sholat disebut sebagai kafir dalam hadis. Nabi bersabda, al-farqu bainal muslimi wal kafir as-sholah. Pemisah antara muslim dan kafir adalah sholat. Ma bainana wa bainal kafir as-sholat, kata Rasul. Apa yang memisahkan kita dengan kafir adalah sholat. Man taraka sholat faqad kafara. Siapa yang tinggalkan sholat maka sungguh dia adalah kafir. Sekarang saya tanya, kalau orang meninggalkan sholat disebut kafir, lalu apa sebutannya untuk orang yang meninggalkan zakat? Apa? Jangan asal jawab. Orang yang tidak berzakat disebut, bicara pakai dalil. Apa? Kalau orang tidak sholat disebut kafir, maka orang yang tidak berzakat disebut fasik, pelit, bakhil, medit, buntut gasingan, kokit. Ya, disebutkan oleh Allah dalam surat Fussilat, surat 41 ayat 6 dan ayat 7. Surat 41 ujung ayat 6 dan dijelaskan pada ayat 7-nya. Apa kata Allah? Wa wailul lil musyrikin, jurang neraka jahanam bagi orang-orang musyrik. Siapakah musyrik itu? Apakah yang menyembah berhala saja? Iya, menyembah berhala musyrik. Menyatakan Allah punya anak, Allah banyak? Iya, musyrik. Tapi termasuk musyrik alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu orang-orang yang tidak
menunaikan zakat dan mereka ingkar dengan hari akhir, jadi disebut musyrik. Makanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika dibaiat jadi khalifah pertama yang beliau lakukan menyuruh bertaubat dan memerangi nabi-nabi palsu. Yang kedua orang-orang murtad, dan yang ketiga beliau memerangi, kalau tidak mau bertobat beliau penggal kepala orang yang tidak sholat walaupun yang tidak zakat walaupun masih mengerjakan sholat. Datang Umar, teng 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 tereng teng. Ya Khalifah, ada Pak Umar. Kenapa Anda mau perangi dan Anda penggal kepala orang yang tidak berzakat padahal mereka masih mengerjakan sholat? Iya, makasih. Oh iya, makasih. Alhamdulillah. Barakallah. Barakallahu laka. Ya, tadi sampai mana? Ya, kenapa akan Anda perangi orang yang tidak berzakat padahal masih mengerjakan sholat? Ini Umar bin Khattab ini terkenal sangat syuja'un. Apa syuja'un? The brave man. Ya, semua setan, semua iblis, semua kuntilanak ya takut dengan Umar. Demi takut semua. Nabi yang bilang, Umar tidak hanya ditakuti oleh musuh, setan pun takut dengan Umar. Kalau Umar lewat satu jalan di arah yang berlawanan ada segerombolan setan lagi jalan atau nongkrong di pinggir got yang bau busuk itu, maka salah seorang setan lihat Umar, teriaklah dia. Salah sesetan dari setan melihat Umar, dia teriak, ada Umar, lari semua terbirit-birit, lari terkencing-kencing melihat Umar bin Khattab. Ya, kalau Umar santri Beki yang ketemu setan, siapa yang lari? Ya, inilah kekuatan akidah. Umar datang, apa kata Khalifah? Ya Umar, engaukah yang bertanya ataukah seorang pecundang? Wallahi demi Allah ya Umar, Khalifah tidak mau melihat seorang pun mukmin yang memisahkan antara sholat dan zakat. Wallahi demi Allah ya Umar, Abu Bakar As-Siddiq akan memerangi semuanya walau berangkat sendirian. Umar pun akhirnya kecut ya, mendengar jawaban Khalifah begitu tegasnya, akhirnya pun memimpin pasukan memenggal kepala yang tidak berzakat. Kira-kira kalau sekarang pemimpinnya, presidennya Abu Bakar, panglima abrinya Umar, kira-kira banyak nggak orang dipenggal sekarang? Banyak yang pelit-pelit itu ya. Kenapa sampai begitu? Karena memang zakat itu hak fakir miskin, bukan kita keluarkan. Jadi jangan merasa orang yang berzakat itu mengeluarkan hartanya. Tidak. Dia hanya melepaskan milik orang, melepaskan milik orang lain yang ada pada hartanya. Itu ya. Nah. Oh, untuk ibu sama ayah. Oh ya. Jadi begitu ya, saking tegasnya tidak dibenarkan ada seorang yang ngaku Islam, sholat rajin, sujud mulu tapi tak berzakat, kecuali memang tak punya harta apa yang zakatin ya. Wa qad farradallahu ta'ala bi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'i ummatihi. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan, memfardukan zakat dalam kitabnya Al-Quran wa sunnati rasulihi, dan dalam sunnah Rasul al-hadis an-nabawi wa ijma'i ummah, dan ijma' umat, ijma' ulama. Rawal jama'atu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari para jamaah apa? Seluruh rawi hadis Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Nasai, Darqutni, Darimi, semuanya ya. Masih Ibnu Khuzaimah, Hibban, dan seterusnya, Ibnu Hibban. Seluruh perawi hadis meriwayatkan an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma,
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lama ba'atsa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ta'ala ila Yaman. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ila Yaman, ke Yaman, untuk menjadi apa? Untuk menjadi walian, itu walian wa qadiyan Santa Asyar Minal Hijri, ya, pada tahun ke-10 Hijrah. Jadi setelah Futuh Mekah, ya, menjadi gubernur dan menjadi pemimpin qadi di Yaman. Qala, maka beliau bersabda, innaka ta'ti qauman ahla kitabin, sesungguhnya engkau akan mendatangi masyarakat ahlul kitab. Berarti di Yaman ahlul kitab, Nasrani. Fad'uhum ila syahadatin an la ilaha illallah wa anni rasulullah, maka serukanlah kepada mereka untuk bersyahadat bahwa tidak Tuhan selain Allah dan bahwasanya aku utusan Allah. Fa inhum ata'u lidzalik, maka jika mereka mentaati, mereka semua taat lidzalik terhadap hal itu, mereka bersyahadat, fa'limhum, maka ajarkan kepada mereka annallahu azza wa jalla, bahwasanya Allah azza wa jalla iftarada alaihim khamsa salawatin, Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla memfardukan kepada mereka 5 salat sehari semalam fi kulli yaumin wa lailatin. Wa innahum ata'u, dan maka bila mereka taat, mereka salat, setelah mereka syahadat mereka salat, lidzalika, untuk melaksanakan salat, fa'alimhum, ajarkanlah mereka annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala iftarada alaihim, telah memfardukan kepada mereka shadaqatan fi amwalihim, sedekah pada harta mereka. Kenapa sedekah disebut ini zakat, ya? Karena ada kalimat iftarada, difardukan. Kalau dia fardu berarti sedekah bermakna zakat. Fi amwalihim, dari harta mereka. Tukhadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka. Wa turaddu ila fuqaraihim, dan dibagi kepada fakir miskin di antara mereka. Wa inhum ata'u lidzalik, maka jika mereka taat dalam melaksanakan hal itu, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka hati-hatilah engkau, jauhilah engkau dari harta mereka yang mereka muliakan. Maksudnya apa? Jangan ambil harta yang mereka cintai. Wattaqi da'watal mazlum, takutlah engkau kepada doa orang yang terzalimi, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, maka sungguhnya tiada, ya, antara doanya dan dengan Allah tidak ada penghalang. Jadi kalau ada penguasa, ya, mengambil yang bukan hak dari rakyatnya, maka rakyat itu terzalimi, maka penguasa itu akan kena kutukan doa rakyat yang terzalimi. Jadi ini gubernur Mu'adz bin Jabal saja, seorang sahabat diangkat jadi gubernur di Yaman, melaksanakan aturan Allah. Kalau ada yang dia ambil dari hak rakyat yang bukan bagian dari aturan Allah, maka dia telah zalim, maka rakyat yang terzalimi doanya tidak ada penghalang, ya, langsung Allah ijabah. Hati-hati kalau kita menjadi pemegang amanah. Ya, sekarang lagi digusurkan 406 atau lebih triliun dana untuk penanganan dampak corona, dibagikan lewat pejabat, lewat menteri, lewat gubernur, lewat bupati, camat, lewat sampai ke RT. Kalau ada yang menzalimi, berbuat curang, maka rakyat terzalimi. Sedikit saja keluhan rakyat, tak akan ada penghalang untuk Allah kabulkan. Baik doa akan dikabulkan maupun kutukan dari rakyat akan Allah dengar. Hati-hati, barangkali penguasa-penguasa yang tidak adil masih bercokol
karena rakyat ini belum mendoakan keburukan atas mereka. Jadi ya, kalau jadi gubernur, bupati, tapi ada juga PRT yang kasihan, yang layak mendapat 134 kakak. Sementara bantuan sembako hanya untuk 20 kakak. Bagaimana cara dia membaginya? Ya, sambil menangis RT tersebut, ya, sambil dituduh oleh rakyat pula mentilap uang untuk rakyat, padahal memang kurang, dananya kurang. Maka orang-orang kaya di antara mereka bergeraklah, bantulah mereka yang sedang kelaparan. Islam mengajarkan zakat. Kalau kita lihat pembagian di Ekuador atau di Afrika, di Kenya, kacau balau semua pembagian sembakonya. Kenapa? Karena mereka tidak ada pengajaran zakat, nggak ada pembelajaran infak. Kalau Islam jelas ada zakat, ada infak, sedekah, ya, wakaf, hadiah, hibah. Islam banyak ada yang dikeluarkan dari orang kaya dan dibagikan kepada orang fakir. Alhamdulillah kita ini kenal Islam. Alhamdulillah kita diatur dengan Islam. Karena itu para penguasa, adopsilah Islam secara kafah, maka negeri ini akan makmur sejahtera. Tapi kalau parsial di bidang ini ambil Islam, di bidang lain enggak, ya maka kebahagiaan dunia akhirat tidak akan tercapai. Dunia saja belum tentu tercapai. Ya. Coba kalau misalnya negara ini dihadapkan masalah corona sekarang ini, harus menangani sendiri nasib rakyat yang begini rupa ini, tanpa ada ajaran Islam, tanpa ada ajaran zakat, tanpa ada ajaran infak, tanpa ajaran sedekah, murni aja aturan kepala manusia. Mungkin rakyat ini sudah berkelahi ini, ya, yang kaya diserang yang miskin, berebut sembako, berebut ini, karena diatur oleh Islam adanya kedermawanan, bahwa ibadah yang tertinggi itu ibadah ketika memberikan manfaat pada manusia terbanyak, maka pemerintah semakin ringan mengelola rakyat, ya kan? Bagi ajaran Islam, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling besar manfaat untuk orang lain. Bukan manusia yang sujud dari lahir sampai mati, bukan. Tapi ya, manusia terbaik kata Allah, manusia yang dirinya itu bermanfaat besar bagi umat. Nah, kalau kalian ingin jadi orang yang terbaik di sisi Allah, apa yang ada pada kalian manfaat untuk manusia. Ilmu kalian manfaatkanlah untuk orang banyak. Harta yang dimiliki manfaat untuk orang banyak. Tenaga yang ada tunaikan untuk orang banyak. Maka kalian adalah khairun nas, manusia terbaik. Warawat Tabrani fil Awsat was Saghir. Imam Tabrani meriwayatkan dalam kitab Awsat dan Saghir, As-Saghir. An Aliyin karramallahu wajhah, dari Ali karramallahu wajhah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, farada ala aghniya'il muslimin, telah mewajibkan atas orang-orang kaya muslim, fi amwalihim, pada harta mereka, bi qadaril ladzi yas'u fuqara'ahum, ya, dengan kadar tertentu yang meluaskan orang-orang fakir, yang berfungsi untuk melapangkan orang-orang fakir. Jadi harta itu, harta orang kaya itu fungsinya untuk memberi keluasan, kelapangan bagi orang-orang yang mengalami kesempitan. Itu fungsi harta langsung. Maka dalam Islam kita boleh kaya, sangat diajarkan kaya, asal kekayaan itu untuk melapangkan orang-orang yang kesulitan, melapangkan mereka yang kesempitan. Kalau untuk itu maka silakan kaya. Tapi kalau untuk bangga-bangga dengan hartanya, pakaian mewahnya, kendaraannya, maka siap-siap neraka menantinya. Tak boleh kaya kalau untuk itu. Wala yajhadal fuqara'u idza ja'u aw'aru illa bima yasna'u aghniya'uhum.
Dan sekali-kali tidak akan bersungguh-sungguh orang-orang fakir itu idza ja'u, apabila mereka lapar, au aru, atau mereka mengalami kesulitan, illa, kecuali bima yasna'u aghniya'uhum, karena perbuatan orang-orang kaya mereka. Maksudnya apa? Orang-orang miskin tidak akan kelaparan, orang miskin tidak akan kesusahan. Mereka itu susah dan lapar gara-gara orang kaya. Ini kata. Kitab kalian ada barisnya enggak? Ada? Siapa ada? Yang itu yang lama? Yang lama nggak ada ya? Tolong saya ditegur kalau salah baca. Ini nggak ada baris. Ala wa inna allaha yuhasibuhum hisaban syadidan. Ala, sekali-kali tidak. Wa inna allaha, dan sesungguhnya Allah yuhasibuhum, benar-benar akan menghisab mereka hisaban syadidan, dengan hisab yang dahsyat. Nanti yang dihisab bukan begini, seluruh harta secara umum dihisab, tidak. Setiap jenis harta dihisab. Apa misalnya? Kendaraan akan dihisab. Ini kendaraan dari mana munculnya? Dibelinya kapan? Apakah dia mubazir? Kendaraan ini nggak dipakai-pakai. Kalau karena corona nggak dipakai, nggak itu mubazir ya, karena untuk keluar. Tapi misalnya waktu normal, dia beli saja untuk nebeng di rumahnya biar orang lihat ini kendaraan bagus. Maka ini kena hisab. Sudah, dari mana belinya, di bulan apa, mubazir atau tidak, itu dihisab. Motor dihisab pula. Jilbab dihisab. Kenapa beli jilbab di rumah ada berapa? Bahkan panci pun dihisab. Beli panci ya bu, iya. Dipakai nggak? Kalau nggak dipakai mubazir. Kenapa nggak disedekahkan oleh orang lain? Sisanya itu. Coba sekarang banyak nggak orang punya pakaian banyak? Satu orang punya pakaian 2 almari. Yang nggak dipakai semua. Mana ada yang pakai berlapis-lapis langsung 1 almari dipakai semua? Kecuali badut ya, tukang sulap. Ini enggak, cuma 1 doang. Makanya Khalifah Umar bin Khattab cuma 2 setel pakaian saja dia miliki. Pasti hisab, ya Umar, berapa pakaianmu? 2 setel, ya Allah. Mubazir enggak? Pernah mubazir dulu, pernah 3 setel. Waktu 3 setel ditegur oleh Salman Al-Farisi, disuruh sedekahkan, saya sedekahkan ya Allah. Makanya pakaian saya cuma 2. Terima kasih itu Umar bin Khattab kepada Salman. Ya Salman, terima kasih dulu kalau saya Singapura. Sekarang hisabnya sangat mudah. Khalifah pakai cuma 2. Kalian berapa setel tuh? Ini satu, ada yang nggak pernah dipakai, simpan aja. Simpan di koper, simpan di lamari. Bagikan yang tidak akan dipakai itu kepada fakir miskin. Mak-mak pengemis tuh kasihlah. Ya. Tuh, bodoh, keren tuh yang lama-lama. Kasih nanti sama santri-santri. Ya. Nanti pakai baju urut, Pak bilang bunuh urut tahu di belakang. Jadi dah. Kasih mama yang tiap tanggal 10 tuh. Mana ini? Wih, mana nih? Ya, yuhasibuhum an hisaban syadidan, hisab dahsyat, wa yu'adzibuhum adzaban alima, dan Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Tuh. Qala Tabrani, Imam Tabrani berkata, tafadhala bihi Sabit bin Muhammad Zahid. Ini hadisnya menyendiri Sabit bin Muhammad Zahid. Jadi hadis ini hadis munfarid. Hadis apa itu? Hadis gharib ya, 2 perawi ya. Qala al-Hafiz, Imam Hafiz berkata, wa Sabit bin Muhammad siqatun. Dia siqah. Ini saya perhati apa itu bacanya? Saya itu, Pak. Siqatun? Sadukun. Siqah, kuat dan jujur. Ya. Terus setelah itu apa? Warawa, ini hilang. Warawa anhul Bukhari, dan Imam Bukhari juga meriwayatkan darinya, wa ghairuhu, dan lainnya. Jadi Sabit bin Muhammad ini perawi yang siqah. Ya, walaupun
hadisnya munfarid, tetapi hadisnya siqah. Kenapa? Imam Bukhari meriwayatkan dari dia juga dan lain-lain. Wa ghairuhu, dan Imam Bukhari juga meriwayatkannya. Wa baqiyatur ruwatuhu la ba'sa bihim. Dan perawi-perawi yang lainnya selain Muhammad bin Sabit bin Muhammad la ba'sa bihim. Ya, perawi-perawi yang tidak mengapa, maksudnya tidak ada cacat. Bakanan faridatuz zakati di Makkah, dan kewajiban zakat turunnya di Makkah di awal Islam, di awal-awal dakwah Islam mutlaqan secara mutlak. Lam yuhaddid fiha al-mal, pada awalnya lam yuhaddid, ya, tidak lam yuhaddad, tidak dibatasi kali ya. Lam yuhaddad fiha al-mal, harta tidak dibatasi, zakatnya tidak dibatasi, ala tajibu fi, yang diwajibkan. Jadi pertama kali perintah zakat turun di Mekah tidak dibatasi 2,5% atau 10% tidak dibatasi, bebas sebebas-bebasnya. Wala miqdar ma yunfiqu minhu, tidak dibatasi ya berapa yang mereka infakkan, yang penting zakat aja. Itu ketika di Mekah ya. Sampai-sampai Abu Bakar menginfakkan semua hartanya, Bilal pun menginfakkan semua hartanya walaupun cuma seekor ayam. Wa inama turiqo dzalik, dan semuanya itu diserahkan li syu'uril muslimin, sesuai dengan perasaannya saja, wa karamihim, dan kedermawanannya. Wa fi sanati tsaniyah min al-hijri, dan pada tahun kedua Hijriah, al masyhur, yang paling masyhur, furidha miqdaruha, diwajibkan takaranya, ukurnya, min kulli naw'in, dari segala jenis, min anwa'il mal, dari beberapa harta, jenis harta. Wa buyinat bayanan mufassilat, dan dijelaskan dengan penjelasan yang sangat rinci. Jadi ketika zakat diwajibkan di Mekah, tadi jelaskan berapa, apa saja, pokoknya serahkan harta, mau dari emas, mau dari kambing, mau dari apa, terserah, seikhlasnya. Tapi ketika sudah sampai di Madinah, sudah hijrah kedua, tahun hijriah, barulah besaran zakat ditentukan. Misalnya nisabnya 85 gram emas dengan zakatnya 2,5% atau 1/40, ya. Itu ketika sudah di Madinah tahun kedua hijrah, berbarengan dengan kewajiban puasa tahun kedua hijrah juga. Panjang ini. Jawab ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Dari abinya Haura dan Mazaya. Dari abinya Haura Mazaya. Haura sudah berapa juz? Hah? Lagi juz 1? Udah selesai. Hah? Sekarang baru juz 1. Mazaya 23. Abi Mazaya 23 juz sudah. Haura sudah tamat sekali 30 juz. Sekarang mulai lagi juz 1 udah selesai. Tolong sepatu baru, baju baru, sendal baru, ya, dibeliin nanti ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis Nabi, bagi orang berpuasa ada 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan ketika berjumpa Robnya. Bahagia karena puasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bagaimana penggambarannya bahwa bertemu dengan Rob adalah sebuah kebahagiaan? Aduh, bagaimana ya? Walisaimin farhatan, orang yang berpuasa mendapat 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang dirasakan setiap berbuka itu paling banyak setiap hari berbuka. Nanti berbuka bahagia nggak? Bahagia. Apalagi yang sangat lapar hausnya. Nah, yang kedua, berbahagia bertemu Allah ketika di surga. Bagaimana menggambarkannya ya? Sekarang gini Bu, Bapak ya, kangen sama anak, nggak ketemu, kuliah di Mesir, hari corona nggak pulang, kangen banget ketemu. Tapi setiap saat disebut namanya, rindu, ya, kangen, pokoknya ya, nggak pernah ketemu. Bagaimana ketika berjumpa?
tentu sangat bahagia sekali. Kita rindu ketemu Rasul, ya Rasulullah, kita mencintai Rasul. Setiap saat kita bersalawat, kita sebut namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibuna wa syafi'una wa maulana sayyidina. Kita sebut semuanya. Gak pernah ketemu-ketemu. Tahu-tahu di akhirat beliau datang membawa syafaat. Luar biasa, bahagia tidak? Kalau kepada seorang ibu, kepada anak begitu rindu, lebih rindu lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu kepada sang pencipta ibu dan sang pencipta Nabi lebih sangat rindu lagi. Betapa dahsyat kerinduan berjumpa Allah Azza wa Jalla. Hari ini orang ingin ketemu ke Baitullah, ke rumah-rumah Allah, yaitu masjid-masjid. Allah menutup pintunya. Hari ini di seluruh dunia orang ingin menjadi tamu-tamu Allah di rumahnya. Allah sedang menutup pintu rumahnya. Orang-orang rindu mengetuk pintu, tapi pintu tidak juga terbuka. Bagaimana caranya? Pindahkan masjid itu ke hati kita. Jadikan rumah kita masjid, sehingga Allah pun akan hadir selalu bersama kita. Kalau sekarang Allah sudah menutup pintunya, maka bertobatlah agar Allah kembali membuka pintu-pintunya di rumahnya di dunia ini, supaya nanti kita berjumpa dengan Allah di surga. Ini sebuah kerinduan. Jadi kita ambil faedahnya. Tidak ada solusi kecuali taubat, taubat dan taubat. Dulu orang dipanggil-panggil ke masjid, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Banyak yang di rumah sholat. Sekarang siapa yang ke masjid malah diusir-usir. Nah, mumpung di pesantren masih ada sholat berjamaah, masih sholat tarawih, maka kalian syukuri. Orang di luar sana sudah entah kering jiwa mereka karena tidak ada sholat berjamaah lagi, tidak ada masjid lagi. Kalian masih jangan sampai ngantuk sholat itu, nikmati sholat itu, nikmati. Walaupun sekali sholat 1 juz lebih dengan bacaan yang bagus, nikmati semua. Karena orang-orang untuk sholat dengan juz 30 sebagian aja nggak bisa sekarang. Hanya untuk beberapa surat di juz 30 aja nggak bisa. Karena bisa 1 juz, sholat 2 hari itu nikmati ya, bersama Allah nikmati. Silakan. Dari uminya Aura dan Mazaya. Dari uminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika muslim dikenakan zakat, lalu orang-orang non-muslim dikenakan membayar apa? Sedangkan hak dan kewajibannya sebagai non-muslim tetap diperhatikan oleh negara berbasis syariat Islam. Kalau Islam mengatur negara dengan syariatnya, maka yang muslim bayar zakat, yang non-muslim bayar pajak, namanya jizyah. Maka dalam Islam, kalau memakai sistem Islam tidak ada pajak, karena orang Islam sudah bayar zakat. Zakat cuma sekali setahun. Pajak itu kejam. Pajak itu setiap saat, bukan ditunggu setahun baru masuk restoran langsung kena 10%. Kalau kita naik taksi baru buka pintu aja udah 15%. Jadi belum setahun udah kena, baru saja masuk warung sederhana yang tidak sederhana itu ya, makanlah kita buka puasa, bayarnya 220, padahal yang kita makan nilainya cuma 200.000, 20-nya pajak. 10% itu setiap saat dan setiap item. Dalam Islam tidak semuanya kena zakat, hanya harta tertentu yang dipakai, yang digunakan hari-hari yang tidak kena zakat, yang tersimpan yang kena zakat. Dan itu pun sekali setahun. Jadi zakat itu lembut sekali. Pajak itu yang keras. Nah, dalam Islam seorang non-muslim di wilayah Islam
mereka tidak kena zakat tapi kena pajak, yang mungkin hanya 2 kali zakat 5%, itu hanya sekali setahun, tidak setiap saat. Jadi pakai konsep Islam cuman zakat doang tanpa pajak. Pajak ini berat. Ini apakah di zaman Nabi Musa sudah zakat? Sudah. Makanya orang Yahudi Bani Israil itu termasuk mengemplak zakat, tidak berzakat. Saya pernah lihat orang lagi sholat nggak pakai baju tapi sarungnya nutupin pusar, yaitu dia dapat standarnya. Tidak sopan ya, walaupun sah sholat. Ya sopan, coba dia kondangan begitu. Pakai sarungan doang. Di Ramadan Allah yang begitu. Yang standar begitu, yang terbaik. Berapa besar perjuangan seorang ibu? Apa yang besar, ayah atau ibu? Kalau seorang anak, yang terbesar ibunya. Bersiapa saya berbakti ya Rasul? Ibumu. Kemudian saya ibumu. Kemudian bersiapa? Ibumu. Kemudian dia. Siapa lagi? Cuma abu, baru ayah. Itu seorang anak kepada orang tua, ibulah. Tapi seorang istri kepada suaminya, bukan kepada ayahnya. Ya? Kalau anak laki-laki kepada ayahnya, orang tuanya, ibunya. Anak kepada ibunya. Tapi kalau istri kepada suami. Nah, itulah keseimbangan dalam Islam ketika berbakti. Kalau di awal kedua dan 4 sholat tarawih, boleh nggak kita mufarokoh lepas dari berjamaah untuk sholat karena mau ke kamar mandi dan mau hilang atau batal rakaat yang sudah dijalani? Ya kalau kamar mandi lepas aja mufarokoh saja. Nanti ikut lagi berjamaah, tambah aja yang kurang. Tak boleh. Ketika ada sholat berjamaah, kalian sholat sendirian, itu namanya dalam perang namanya pengkhianat. Ya, tak boleh tinggalkan pasukan untuk sendiri, harus tetap dalam jemaah. Dari Zoom. Ibunya Lubna MI. Ibunya? Lubna MI. Lubna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada titipan pertanyaan. Mengingat saat ini kita sedang menghadapi wabah dan banyak imbas bagi keluarga lain yang terkena imbas dari wabah ini. Untuk zakat, apakah boleh diberikan langsung pada saudara terdekat terlebih dahulu, misal kepada adik ipar, kakak ipar, atau ponakan yang kesulitan? Syukran Ustaz. Bolehkah zakat diserahkan kepada kerabat yang kena imbas? Asalkan mereka termasuk asnaf 8 boleh. Surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara. Kalau dia fakir, wal masakin, kalau miskin, wal 'amilina 'alaiha mu'amil, wal mu'allafati qulubuhum mu'allaf, wa fir riqab, untuk menghilangkan perbudakan, wal gharimin, wa fi sabilillah, wa min sabil. Kalau masuk boleh. Cuman kalau ada harta cadangan, memberikan kepada keluarga terdekat itu harian. Sekarang kan lagi banyak PHK dan lain-lain, harian kasih. Kalau zakat itu kan sekali setahun. Kalau bisa ya sekali setahun ini keluar dari keluarga kita. Dan yang harian itu, karena dari zakat itu pembersih, makanya kita berikan yang sudah bersih, kasih keluarga kita. Nah, yang 25% kasih di luar keluarga kita. Tapi kalau memang tak ada lagi harta cadangan kecuali harta zakat itu, enggak apa-apa. Inilah keluarga terdekat. Misalkan ada orang, dia penghafal Quran, tapi jadinya dia penghafal itu karena orang tuanya, bukan kita sendiri. Lalu ia punya suatu hobi. Nah, hobinya itu ingin mengeluarkan dia dari dia jadi penghafal Quran. Terus dia pengen menguasai hobinya itu, lalu Al-Quran dia tinggalkan. Ini orang paling rugi ya. Allah sudah memberikan hidayah dalam hatinya, dia buang jauh-jauh. Kenapa? Dia menghafal Quran terpaksa karena dipaksa orang tuanya. Ibarat orang dipaksa untuk dapat hidayah, dia keluar. Sedangkan banyak di sana orang-orang sesat susah mendapat hidayah. Ini sudah dipaksa untuk dapat hidayah, dia menghindar. Maka itu namanya jahannam itu. Ya. Al-Quran dia lupakan, dia kejar hobinya sebagai pemain musik misalnya.
Karena ini tantangan banyak penghafal Quran soalnya bagus-bagus. Saya nggak sebut namanya, terkenal itu juara ketika ikut nasional, dia yang juara 1. Orang ini juara 1 tahfiz anak-anak. Sekarang dia nyanyi, jadi penyanyi dia sekarang, suaranya bagus. Tapi tahfiznya nggak nambah-nambah. Nah ini dia orang mesti apa? Yakhruju minaz zulumati ilan nur, dia yakhruju minan nur ila zulumat. Dia keluar dari cahaya kepada kegelapan. Hati-hati para penghafal Quran yang dikaruniakan Allah suara bagus, kalian akan dapat godaan nanti disuruh nyanyi. Pertama-tama ini Islami dulu. Nyanyi yang Islami akhirnya lebih enak nyanyian daripada Al-Quran. Nah mulai akhirnya dibayar mahal juta-jutaan untuk nyanyi dangdut. Akhirnya jadi penyanyi dangdut sebagai penghafal Quran yang tinggalkan. Dunia telah menguasai dirinya. Ini orang paling rugi sedunia. Ketika Allah sudah beri hidayah, dia tinggalkan hidayah itu untuk mencari syaitan. Jadi jangan pernah kalian merasa dipaksa orang tua di sini. Awalnya terpaksa orang tua, lalu kalian lanjutkan, ya Allah, selama saya terpaksa, sekarang saya ikhlaskan hati. Gitu. Gak bisa kita belajar sesuai dengan hobi kita. Iya, apa hobi kalian terserah. Nah kalian jadi menghafal Quran, hobinya main pingpong, ya sudah, mau main pingpong ya hafal Quran. Kalian mau hobinya apa? Dokter, nanti jadi dokter misalnya, dokter yang hafal Quran. Terserah, tapi Quran dulu baru yang lain. Jangan ngambil yang lain tinggalkan Al-Quran. Wah ini benar-benar Al-Quran menolong hari kiamat, bukan diri kalian saja, tapi kedua orang tua kalian ditolong semua, keluarga kalian. Dari ayahnya Zikra. Ayahnya Zikra, Pak RT. Ya Pak RT silakan. Berapa juz sudah Zikra? 20? 22 juz ya. Pak Ustadz Tisna udah 22 juz ya. Yang pesannya sendal baru aja, nggak usah yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa pada hari lebaran kan hukumnya haram. Sementara kita menyaksikan hari lebaran terkadang suka ada yang beda hari. Pertanyaannya, apa metode syar'i penentuan hari raya dan apa yang dapat menyatukan pendapat tersebut? Tadi kemarin sudah dibahas. Jadi dengan saya ru'yatul hilal walau bil adlil wahid, melihat hilal walaupun persen satu orang. Ru'yah melihat hilal itu adalah ru'yah alamiah internasional, itu patokannya. Jadi kalau di Malaysia sudah, ya kita sudah juga berarti. Kalau pakai ru'yatun alamiyatun, maka tidak akan pernah ada perbedaan. Tapi karena pakai mahaliyah, mahaliyah itu mahal. Misalnya Sumatera saja udah bisa 40 mahaliyah itu. Kalau per 30 km satu matlah. Waduh, banyak banget itu. Oh, boleh, mau lihat banyak-banyak boleh, matlahnya banyak, tapi satu saja lihat, yang lain wajib ikut semua. Hadis sahih itu. Ketika siapa sahabat yang melihat sendiri, yang lain nggak lihat, maka Nabi ikut sahabat yang lihat itu. Siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, orang-orang pada lihat semua hilal, saling lihat, taro annas, saling lihat. Tidak ada yang lihat, saya doang yang lihat. Lalu kata Nabi, apa ya? Taro annas, manusia saling ingat, saling lihat hilal. Ya, nggak ada yang lihat. Lalu dia yang lihat. Apa kata Abdullah bin Umar? Fa akhbartu Rasulullah SAW, saya kabarkan kepada Rasul, anni, bahwasanya diriku sendiri, tak ada yang lain. Ra'aituhu, aku telah lihat hilal. Fa shoma, maka Nabi puasa. Wa amara nas bisyami, memerintahkan semua orang untuk berpuasa. Satu orang jadi. Nah itu patokannya. Kalau patokannya itu Nabi saja ikut satu orang, maka selesailah, kita akan sama terus dalam memulai puasa dan memulai Idul Fitri. Tapi karena dia pakai rujukan mahaliyah, maka terjadi perbedaan. Satu tempat lihat, satu enggak. Kalau terjadi satu tempat lihat, satu tempat enggak, tetap saja semua yang enggak lihat ikut yang lihat. Harusnya kalau itu yang dipakai, maka akan sama terus. Kadang-kadang diikutin politik pula, itu yang payah.
Jadi yang jujur tidak dipercaya, yang bohong dipercaya. Ustaz, dari ibunya Nazifah. Ya, ibunya Nazifah. Nazifah udah berapa juz? Harusnya berapa juz? 20? 25. Jadi Umi Nazifah udah 25. Ya, cukup baju baru aja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya ketika zakat yang kita bayarkan ke badan-badan zakat yang dikelola pemerintah saat ini seperti Baznas, di mana zakat tersebut juga digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan lain-lain? Peruntukan zakat ditetapkan Allah langsung dan dirincikan 8 asnaf dan semuanya orang. Jangankan untuk bikin jalan, bikin masjid ini nggak boleh. Ya, zakat bikin masjid nggak boleh. Ini zakat saya Ustadz untuk bikin pondok pesantren dan Qurani, nggak boleh. Karena zakat itu sifatnya konsumtif, untuk makan orang, bukan untuk bata semen. Kalau bata semen paku itu wakaf, di luar zakat. Jadi nggak boleh ya. Jadi zakat hanya untuk 8 asnaf yang diperuntukkan. Fakir, terutama fakir dan miskin, itu dulu. Dan cara memberi zakat, mestinya panitia zakat itu berubahlah. Jangan terus memberikan masing-masing terima 500 habis harta zakat tiap tahun. Cara yang terbaik memberdayakan. Misalnya kategori orang yang tidak miskin di Tangsel penghasilan sebulan 4 juta misalnya. Kalau di bawah itu miskin, maka di data penduduk-penduduk yang penghasilannya di bawah 4 juta. Lihat misalnya ada 10 kakak. Nah, lihat ini yang 10 kakak ini. Kamu berapa Pak penghasilannya sebulan? Saya cuma dapat 2,5 juta. Berarti menuju ke standarnya kurang 1,5. Maka 1,5 kali 12 berapa? 1,5 kali 12 18 juta. Ya. Maka diserahkan kepada dia 18 juta dan dia tak pernah dikasih zakat lagi. 18 juta itu dibina untuk dia produktif. Modalin dia dengan modal 18 juta, mungkin dia usaha ayam kerupuk, ayam kerupuk, usaha apa lah pokoknya gorengan, sehingga nanti dia ada penghasilan tiap harinya. Tahun depan jangan kasih zakat lagi dan ditagih dia, mana zakatmu, oh layak bayar zakat. Jadi setiap tahun ada mustahik yang menjadi muzaki. Sudah? Mengapa Allah mengatakan di dalam Al-Quran kami yang menciptakan, bukan hanya Allah yang kami khalaqna insana fi ahsani. Kami menciptakan. Saya sudah jelaskan dulu ini. Sudah. Kenapa Allah sebut kami? Kami jamaah atau sendiri? Yang ngomong kami siapa? Berarti Allah Pak? Nah, kan? Kalau belajar Allah mengucapkan dengan kami dengan dua pengertian. Satu, litta'zim, untuk keagungan. Ya. Saking besarnya perkara, maka Allah mengucapkan dengan kami. Al-Quran perkara yang besar atau yang kecil? Besar. Makanya disebut inna anzalnahu, kami turunkan Al-Quran karena besar. Manusia ini penting apa enggak? Penting, makanya Allah khalaqnal insana. Tapi kalau manusia ini sebagai penyembah Allah, manusia kecil Allah besar, Allah sebutkan khalaqtu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena manusia itu kecil, enggak penting kalau dia dibandingkan dengan Allah. Tapi manusia dibandingkan dengan makhluk lain, manusia itu besar. Makanya khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang kedua, disebutkan kami memang melibatkan pihak lain, tapi bukan sumbernya. Misalnya kami turunkan Al-Quran, memang Allah yang turun lewat siapa? Malaikat Jibril. Nah itu adalah terlibatnya Malaikat Jibril. Ya, Malaikat Jibril yang menurunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Tapi Malaikat Jibril tidak setara dengan Allah. Biasa dalam kehidupan kita ngomong begitu. Kami di pondok sejumlah 110 Bapak Ibu yang mau kasih buka bersama silahkan. Ya,
Untuk sahur targetnya 10.000 per orang, untuk berbuka puasa 15.000 per orang. Silakan. Sehari kami butuh 2,5 juta. Kami, yang ngomong kami siapa? Pimpinan pondok pesantren. Apakah semuanya pimpinan pondok pesantren? Tidak, maksudnya kami siapa? Pengasuh pondok dan para santri. Paham? Kalau kita lagi kodok puasa tapi kita lupa jumlah harinya yang sudah kita batalkan, diprediksi saja berapa hari lalu lebihkan sehari itu 2 hari supaya tidak kurang. Kalau mandi pas waktu siang hari pada puasa Ramadan hukumnya mandi boleh mubah. Tapi kalau mandi terus sampai di dalam di bab itu makruh. Kalau terminum airnya haram. Mandi terus ya, mandi boleh, bagus mandi bersih. Sikat gigi juga nggak apa-apa, asal jangan sikat gigi rasa Fanta, nggak boleh. Sikat gigi rasa rendang dendeng. Misalkan ada orang dia menghafal Quran tapi dia menghafal Quran itu karena orang tua, sudah ya. Masih ada nggak? Terakhir ya sebelum ini, Ustaz, apa hukumnya memberi zakat pada orang yang hidupnya pas-pasan? Kalau pas-pasan itu dan tidak kurang, tidak boleh. Karena ada yang butuh yang kurang. Karena yang pas-pasan itu kaya sebenarnya. Pas dia ingin beli mobil ada, pas beli rumah baru ada, pas mau umroh ada, pas naik haji ada, kan pas-pasan. Ya, janganlah kasih yang lebih butuh, ya. Termasuk kita ini, pondok ini diberi juga oleh orang. Pas yang mau memberi itu lingkungan, ya RT RW. Kita bukan sok kaya, PRT, PRW, bagian dari untuk pondok. Tolonglah salurkan kepada yang lebih miskin, yang lebih berhak. Pondok ada stok, jual beras juga, jual sembako. Hanya ibu-ibu sekalian yang mau bayar zakat fitrah pakai beras harus pakai beras, bukan uang zakat fitrah itu. Itu beli berasnya ke Pondok Bait Qur'ani. Insyaallah beras premium, beras terbaik untuk zakat terbaik. Ya, silakan dipesan sponsor ini. Ya, mudah-mudahan beras dari pondok saya laku. Keuntungannya 50% untuk operasional pondok pesantren. Nah itu. Terima kasih, ini saja yang saya sampaikan. Kita lanjutkan tema zakat ini pada pertemuan berikutnya dengan tema yang berbeda, tapi masih terkait zakat. Di antaranya at-tarhibu fi ad-daiha, motivasi melaksanakan zakat. At-tarhibu min man'iha, ancaman yang tidak membayar zakat. Kemudian al-amwalul lati, harta yang tajibu fiha zakat, yang wajib dizakati. Demikian yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita semua berzakat dengan ikhlas, ya, dan semoga orang-orang susah di antara kita keluar dari kemiskinan dan tidak lagi oleh kelaparan, sehingga mereka tubuhnya kuat dan kuat pula untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.